Good morning students. Today's topic is inflation বা মুদ্রাস্ফীতি. This presentation is mainly designed for BSc SEM2 students and BCom Business Economics students. These are the content that will be discussed in this presentation. The first definition of inflation. Inflation is an economic term which generally refers to rising prices of all goods and services within a particular economy. বা বাংলায় বললে কোনো দেশে অধিকাংশ দ্রব্য সামগ্রীর দাম যখন ক্রমশভাবে বাড়তে থাকে তখন সেই অবস্থাতে বলা হয় মুদ্রাস্ফীতি। ডিফ্লেশন বা মুদ্রা সংকোচন. Deflation is an economic term which generally refers to falling prices of all goods and services within a particular economy. It is just the exact opposite situation of inflation. বাংলায় বললে কোনো দেশে অধিকাংশ দ্রব্য সামগ্রীর দাম যখন ক্রমশ কমতে থাকে তখন সেই অবস্থাকে বলা হয় মুদ্রা সংকোচন. Stagflation. Stagflation refers to an economy that is experiencing a simultaneous increase in inflation and stagnation of economic growth. This word stagflation can be divided into two words. One, stag, which refers to stagnant economic growth, and another flation, which refers to inflation. মুদ্রাস্ফীতি. মুদ্রাস্ফীতি বলতে এমন একটা ইকোনমিক কন্ডিশন যেখানে মুদ্রাস্ফীতিও রয়েছে আবার অর্থনৈতিক প্রসারে স্থিতিও রয়েছে, দুটোই একসাথে রয়েছে. Now types of inflation. Mainly inflation is seen from two sides. One from demand side and another from supply side. From demand side it is known as demand pull inflation, and from supply side it is known as cost push inflation. মুদ্রাস্ফীতি দুদিক থেকে দেখা যেতে পারে. এক হলো চাহিদার দিক থেকে, যাকে বলা হয় চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি, আর একটা হলো ব্যয়ের দিক, সাপ্লাইয়ের দিক থেকে বা যোগানের দিক থেকে, সেটাকে বলে ব্যয় বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি. ডিমান্ড পুল ইনফ্লেশন. When the aggregate demand of the economy outweighs the aggregate supply, then prices goes up. This is the most common cause of inflation. Thus, demand pull inflation results to rising prices because aggregate demand in an economy is greater than aggregate supply. দেশে দ্রব্য সামগ্রীর চাহিদা যদি বাড়তে থাকে কিন্তু যোগান যদি স্থির থাকে এবং এর ফলে দেশের মূল্যান্তর যদি ক্রমশভাবে বাড়তে থাকে তাহলে তাকে বলা হয় চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি. Here the economy is at full employment situation, so aggregate supply curve is parallel to the y-axis. Due to excess demand, the aggregate demand curve shifts from AD1 to AD2. Due to this rightward shift of the aggregate demand curve, the equilibrium price, that is P1, shifts from P1 to P2. আমাদের দেশে পূর্ণ কর্মসংস্থান হয়ে গেলে আমাদের যোগান বাড়ানো সম্ভব নয়, তাই পূর্ণ কর্মসংস্থানের রেখাটা আমরা LRAS দিয়ে দেখানো হয়েছে, এবং পূর্ণ কর্মসংস্থান হয়ে গেলে আমাদের যোগান রেখা আর যোগান বাড়ানো সম্ভব নয়, তাই চাহিদা বাড়লে আমাদের চাহিদা রেখা এবার হলো কস্ট পুশ ইনফ্লেশন বা ব্যয় বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি. কস্ট পুশ ইনফ্লেশন is inflation caused by an increase in the prices of inputs like labor, raw materials, etc. This mainly shifts
the aggregate supply curve left and thus the price level rises. উৎপাদনগুলি যেমন জমি, শ্রম ইত্যাদির দাম বাড়ার ফলে উৎপাদনের ব্যয় বাড়ার জন্য দেশের দ্রব্যের মূল্য যদি ক্রমশভাবে বাড়তে থাকে তাহলে তাকে বলা হয় ব্যয় বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি। Here, due to the rise in the prices of factors of production, this aggregate supply curve shift left from AS1 to AS2 and the equilibrium price level rises from P1 to P2. এখানে আমাদের উৎপাদনের দ্রব্যর দাম ক্রমশ বাড়ার জন্য আমাদের চাহিদা রেখা যোগান রেখা বাঁদিকে সরে যাচ্ছে from AS1 to AS2 আর তাই জন্য আমাদের ভারসাম্য দাম বেড়ে যাচ্ছে from P1 to P2. Government mainly takes these three measures to control inflation. These are monetary policy, fiscal policy, others measures or direct measures. মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করতে যে সমস্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় তাদেরকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়, যেমন আর্থিক ব্যবস্থা, রাজস্ব ব্যবস্থা, অন্যান্য ব্যবস্থা বা প্রত্যক্ষ ব্যবস্থা। মনিটারি পলিসি টু কন্ট্রোল ইনফ্লেশন বা আর্থিক ব্যবস্থা মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করার জন্য। The government of a country takes several measures and formulates policy to control economic activity. Monetary policy is one of the most commonly used measures taken by the government to control inflation. Under monetary policy, the main measures are bank rate, open market operation, variable reserve ratio, and selective credit control বা selective methods of credit control. আর্থিক পদ্ধতি প্রয়োগ করে দেশের আর্থিক কর্তৃপক্ষ বা কেন্দ্রীয় ব্যাংক অর্থাৎ অর্থের যোগান বা অর্থের ব্যবস্থা, ব্যয় বা সুদের হার সম্পর্কে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নীতি হলো আর্থিক নীতি বা আর্থিক পদ্ধতি। মুদ্রাস্ফীতির সময় কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাণিজ্য ব্যাংকের ঋণের পরিমাণ কমিয়ে দেয় ও মোট ব্যয়ের পরিমাণ কমানোর চেষ্টা করে। এই উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় ব্যাংক ঋণ নিয়ন্ত্রণের জন্য যে পদ্ধতি ব্যবহার করে সেইগুলি হলো ব্যাংক রেট, খোলা বাজারের কার্যকলাপ, পরিবর্তনের জমার অনুপাত আর নির্বাচনমূলক ঋণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি। The rate at which a commercial bank gets money from central bank is known as bank rate. The increase in the bank rate results in the rise in the rate of interest of loans for public. This leads to reduction in total spending of individual. To control inflation, government will increase the bank rate, that is the rate at which central bank lends money to commercial bank. ব্যাংক রেট হলো কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সুদের হার। মুদ্রাস্ফীতির সময় কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশের ব্যাংক রেট বাড়ানোর ফলে বাণিজ্য ব্যাংকের ঋণ দেওয়ার ক্ষমতা কমে যায়। তাছাড়া ব্যাংক রেট বাড়ানোর ফলে বাণিজ্য ব্যাংকগুলো সুদের হারও বাড়িয়ে ফেলে। জনসাধারণ বাণিজ্য ব্যাংকের থেকে কম পরিমাণে ঋণ গ্রহণ করে, ফলে দেশের মোট ব্যয়ের পরিমাণ কমে যায় এবং দেশের মূল্যস্তর কমাতে থাকে। Open market operation. The buying and selling of government securities is known as open market operation. This is one of the important methods used by central bank to reduce the credit creation capacity of the commercial bank. In this way, the cash with commercial bank would be spent on purchasing government security. As a result, commercial bank would reduce credit supply for the general public. To control inflation, government will send government securities which will reduce the purchasing power of the individuals or the citizens. Open market operation के बांग्लाয় বলা হয় খোলা বাজারের কার্যকলাপ। কেন্দ্রীয় ব্যাংক খোলা বাজারের কার্যকলাপ দিয়ে
মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক খোলা বাজারে ঋণপত্র বিক্রি করে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করে। দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক খোলা বাজারে সরকারি ঋণ বিক্রি করে এবং খোলা বাজার থেকে সরকারি ঋণপত্র কিনে নেওয়া বলে খোলা বাজারের কার্যকলাপ। মুদ্রাস্ফীতির সময় কেন্দ্রীয় ব্যাংক খোলা বাজারে ঋণপত্র বিক্রি করার ফলে সরকারি ঋণপত্র কিনে তাদের থেকে কেন্দ্রীয় ব্যাংক সরকারি ঋণপত্র কিনে বাণিজ্য ব্যাংকের ঋণ দেওয়ার ক্ষমতা কিছুটা কমায় আর সাধারণ মানুষের ঋণ নেওয়ার রেটটাও কমায়। ভেরিয়েবল রিজার্ভ রেশিও বা পরিবর্তনীয় জমার অনুপাত। This involves increase or decrease in the reserve ratio by central bank to reduce the credit creation capacity of commercial bank. For example, when the central bank needs to reduce the credit creation capacity of commercial bank, it increases the cash reserve ratio. As a result, commercial bank needs to keep a large amount of cash as reserve from their total deposit with the central bank. This would further reduce the lending capacity of commercial bank. Consequently, the investment by individual in an economy would also reduce. To control inflation, government will increase the reserve ratio which commercial bank have to keep with central bank. কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাণিজ্য ব্যাংকের জমার অনুপাত বাড়িয়ে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করে। সমস্ত বাণিজ্য ব্যাংকের 1% তাদের টোটাল আমানতের 1% কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কাছে জমা রাখতে হয়। সেই জমার অনুপাতটা কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাড়িয়ে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করে, কারণ সেই যেন জমার অনুপাত যদি বাড়িয়ে দেওয়া হয় তাহলে বাণিজ্য ব্যাংকে ঋণ দেওয়ার ক্ষমতাও কিছুটা কমে যায়, তাতে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। Methods of credit control. Selective methods of credit control is a qualitative measures which central bank adopt to pursue economic stabilization. মুদ্রাস্ফীতির সময় কেন্দ্রীয় ব্যাংক নির্বাচনমূলক নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির মাধ্যমে দেশের মোট ব্যয়ের পরিমাণ কমানোর জন্য নির্বাচিত ক্ষেত্রে ঋণের পরিমাণ কমিয়ে দেয়। অপরদিকে দেশের দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন বাড়ানোর নির্বাচিত ক্ষেত্রে ঋণের পরিমাণ বাড়িয়ে দেয়। এই সমস্ত ব্যবস্থায় দেশের মূল্যায়ন কমানো সম্ভব। সমাজের মোট ব্যয় যখন দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন বা যোগানের তুলনায় বেশি হয় তখন মুদ্রাস্ফীতি ঘটে। সুতরাং মুদ্রাস্ফীতির একটি মূল কারণ হলো অতিরিক্ত মোট ব্যয়। অতএব মোট ব্যয়কে কমিয়ে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। এই জন্যেই সরকারের আয় ব্যয় সংক্রান্ত নীতি বা রাজস্ব পদ্ধতি দিয়ে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করে। এই উদ্দেশ্যে রাজস্ব পদ্ধতিগুলো হলো সরকারি ব্যয়, কর, সরকারি ঋণ ও বাধ্যতামূলক সঞ্চয়। Government expenditure. Government expenditure refers to the money spent by public sector on acquisition of goods and provision of services such as education, healthcare, social protection, defense, etc. To control inflation, government need to cut government expenditure and also put a check on whether the government fund is properly utilized or not. সরকারি ব্যয়ের পরিমাণ কমিয়ে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব, কারণ দেশের মোট ব্যয়ের একটি বিরাট অংশ হলো সরকারি ব্যয়। সরকারি ব্যয়ের পরিমাণ কম হলে দেশের মোট ব্যয়ের পরিমাণও কমে যাবে ও দেশের মূল্যস্তর কমতে থাকবে। সরকারি ব্যয় কমানোর জন্য প্রশাসনিক কাজে অপচয় বন্ধ করা যেতে পারে। যে সমস্ত ব্যয় না করলেও চলে সেগুলো একেবারে বন্ধ করা যেতে পারে, অর্থাৎ সরকারের উচিত সঠিকভাবে তাদের সমস্ত ব্যয়কে অনুসরণ করা। ট্যাক্স বা কর।
A tax is a compulsory financial charge or some other type of levy imposed upon a taxpayer, an individual or a legal entity by the government organization in order to fund various public expenditures. To control inflation, government need to increase the tax rate. সরকারি ব্যয়ের পরিমাণ কমানোর সঙ্গে সঙ্গে বেসরকারি ব্যয়ের পরিমাণ কমিয়ে দিয়ে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। বেসরকারি ব্যয়ের পরিমাণ কমানোর জন্য নতুন নতুন কর আরোপ করা বা বর্তমানের করের হার বাড়িয়ে সরকারের জনসাধারণের ব্যয়যোগ্য আয়ের পরিমাণ কমিয়ে দিতে পারে। সুতরাং করের পরিমাণ বাড়িয়ে জনসাধারণের ব্যয়যোগ্য আয়ের পরিমাণ কমিয়ে বেসরকারি ব্যয়ের পরিমাণ কম করা যেতে পারে। বেসরকারি ব্যয়ের পরিমাণ কম করা হলে দেশের মোট ব্যয়ের পরিমাণও কমে যাবে ও দেশের মূল্যস্তর কমতে থাকবে। পাবলিক ডেট বা সরকারি ঋণ। To control inflation, government will sell government bond or security, that is public debt. সরকার দেশের জনসাধারণ কাছ থেকে ঋণ গ্রহণ করে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। সরকার জনসাধারণের কাছে বন্ড বা ঋণপত্র বিক্রি করে ঋণ গ্রহণ করতে পারে। যারা এই ঋণপত্র কেনে তাদের ঋণপত্রের বিনিময়ে সরকারকে অর্থ দিতে হয়, ফলে দেশের জনসাধারণের হাতে অর্থের পরিমাণ কমে যাবে। এর ফলে দেশের মোট ব্যয়ের পরিমাণও কমে যাবে। এই জন্য সরকারি ঋণপত্রের মাধ্যমে মোট ব্যয়ের পরিমাণ কমিয়ে দেশের মূল্যস্তর কমাতে সম্ভব হবে সরকারি ব্যাংক মানে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। কম্পালসারি সেভিং বা বাধ্যতামূলক সঞ্চয়। Government can introduce compulsory savings to control inflation. In this scheme, government can make mandatory that every citizen has to save a certain portion of their earning. সরকার বাধ্যতামূলক সঞ্চয় প্রকল্প চালু করতে পারে এবং এই প্রকল্প দিয়ে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। এই প্রকল্পে জনসাধারণকে তাদের আয়ের একটি অংশ বাধ্যতামূলকভাবে জমা করতে হবে ও একেই বলা হবে বাধ্যতামূলক সঞ্চয় প্রকল্প। ইনফ্লেশনারি গ্যাপ বা মুদ্রাস্ফীতি ব্যবধান। An inflationary gap is a macroeconomic concept that describes the difference between current level of real gross domestic product and anticipated level of gross domestic product. In the case of an inflationary gap, the real GDP is higher than potential GDP. The real GDP is greater than potential GDP due to the fact that the real GDP increases and the general price level also increases in the long run. Thus, inflationary gap is a result of excess demand. অধ্যাপক কেনসের মতে পূর্ণ কর্মসংস্থান আয় স্তরে দ্রব্য সামগ্রীর মোট চাহিদা যদি মোট যোগান অপেক্ষা বেশি হয় তাহলে দ্রব্য সামগ্রীর ওই অতিরিক্ত চাহিদাকে বলা হয় মুদ্রাস্ফীতির ব্যবধান বা মুদ্রাস্ফীতির ফাঁক। অর্থাৎ মুদ্রাস্ফীতির ব্যবধান হলো পূর্ণ কর্মসংস্থান আয় স্তরে দ্রব্য সামগ্রীর মোট চাহিদা ও মোট যোগানের পার্থক্য। অধ্যাপক কেনসের মতে আমাদের অতিরিক্ত চাহিদার জন্য আমাদের এই মানে মুদ্রাস্ফীতির ব্যবধান বা মুদ্রাস্ফীতির ফাঁক হচ্ছে। Here total expenditure is given by OE curve, total demand is given by C plus I plus G curve, that is consumption, investment and government expenditure. The equilibrium was supposed to be at A, but due to inflationary gap the equilibrium is at H, so here AB is denoted inflationary gap. এই চিত্রে আমাদের OE হলো আমাদের মোট যোগান রেখা আর মোট চাহিদা, যেমন চাহিদা আমাদের তিন রকমের হয়, যেমন ভোগ ব্যয়, বিনিয়োগ ব্যয়
আর সরকারি ব্যয়, মোট চাহিদায় সি প্লাস আই প্লাস জি রেখায় দেখানো হচ্ছে। আর এখানে আমাদের ভারসাম্য হচ্ছে এইচ এ, তাই এ বি হলো আমাদের মুদ্রাস্ফীতি ব্যবধান বা মুদ্রাস্ফীতির ফাঁক।